घर चों ये पहली बारी होया जिहड़ी ये लहर चली है कि जवानी इन्ने वड्डे पद्धर ते सड़कां ते निकल के आई आ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ तक यही कहते रहे ने भी चिट्टे ने खा लिया जी, बाहां 'ਚ सरिंजां लगियां होईयां ने, सूइयां लगियां ने, सूटियां ने फूक ते ਉਹ कलंक असीं इस धरने दे राहीं इन्हां रोस मुजारियां नहीं ला के परे सट्टा अगले दे मूंह ते चपेड़ मारी जवाब देता। सो हुण इदों अगला स्टैप की होना चाहिए, गल उहदे ते गौर करो। उन्होंने 70 साल कढ़ते साडियां खेतां दी लड़ाई लड़दियां ने। सो जिन्नियां भी देखो सारे कहते ने भी एक हो जाइए, एक हो जाइए, एक हो जाइए, ठीक है, वो टाइम आ गया। उन्होंने पहल की, असी सब तो पहला साडा भाईचारा जाके उन्होंने समर्थन च खड़ गया। तुसी साडे वड्डे हो, तुसी साडे अगे हो के चलो, असी थोड़े पिछे लग के चलांगे। सो अगलियां जिहड़ियां रणनीतियां ने वो किसान यूनीयन वालियां ने बनाउणियां ने जी, वो एक हो गए, आपां उन्हां दे पिछे लगना। चाहे वो रिलायंस का बाईकाट होवे, मैं तां कहना प्रॉपर वो किसान यूनीयन तुहानूं कहण ना कहण, तुसी पत्ता ही कट दो, रिलायंस का तां कुछ लेना ही नहीं कदे। हाँ जिहड़े बाई ने गल कीती है भी सैलो बन के ये लड़ाई लड़ांगे, बने तो पंजाब च ही ने ना, वो कोई राजे नहीं। असीं अपने खेतों के राजे हाँ, असीं मालकां। जे कहा जाता ना भी मालवे दे राजे बल्लीए, तो वो राजे असीं अपने खेतों करके हाँ, होर किसे करके नहीं है। तो फिर यार राजियां दे राज च आके कोई किवें सैलो बना जूगा? वो तो साडी मर्जी है, जिद्दण चित्त किता ढा देंगे, ट्रैक्टर पाड़ देंगे, उत्थे ले जाके चढ़ा देंगे उन्हां दे विच। दिल्ली रोक लेंगे सानू ट्रैक्टर पाड़न तो, इत्थे मोगे तो नहीं रोक सकते, इत्थे तो ले ही जावांगे। पर गल ये है कि ट्रैक्टर उत्थे बाड़न नाल मसले का हल है नहीं। दिल्ली जावांगे, किन्नियां पंजाबी सियासी पार्टियां ने पहल कर ली दिल्ली जाण दी, के की करदे आ 5000 बंदा 4000 बंदा इकट्ठा होके जांदा, उत्थों शंभू बैरीयर नहीं टप्पण दिंदे, उत्थों ही मोड़ दिंदे ने अगले, नाले पा दिंदे ने परचे। ये दिल्ली जाण दा तां फायदा जदों 10 लाख बंदा इकट्ठा होवे, उत्थे फिर दिल्ली जाण दी भी लोड़ नहीं। जदों उत्थे शंभू बैरीयर ते 10 लाख बंदा इकट्ठा हो गया, उवें ही हथ जोड़ जाणगे जिहड़े मोदी जी कहणगे ना, मित्रो मित्रो, फिर वो कहणगे भी गलती हो गई, गलत पंगा ले लिया पंजाबियां नाल, जिन्हां अज तक इग्नोर ही रखिया। 2% साडी कौम है, पूरी दुनिया ते राज करदी है, ते शर्म दी गल इह है साडे मुल्क च जिन्हों कहा जाता कि हिंदुस्तान है, सानू साडे हक नहीं मिलते। कनेडा की पार्लीमेंट दे विच तुसीं कल दी स्टेटमेंट सुन लो, ट्रूडो है वो साडी मासी का मुंडा लगदा, उहने भी ये स्टेटमेंट दी है कि पंजाब च हिंदुस्तान च किसानां नाल धक्का हो रहा है। ट्रंप है, बहुत गल्लां ते साडी उहदे नाल सहमति नहीं हो सकती। साडे लई आपां मानते हैं कि बड़े वो सियासी मुद्दे ने, बड़े ने, असीं कोई लीडर थोड़ी है। बल्कि जिहड़ी चीज़ गलत है, अमेरिका के प्रेजिडेंट ने भी ये गल कहती कि मोदी सरकार है किसानां नाल धक्का कर रही है। ये जिहड़ा मॉडल साडे ते लिया के थोपता, ये अमेरिका का ते यूरोप का फेल मॉडल है। उत्थे इहनूं किसी ने बेरां वट्टे नहीं पुछया, जिहड़ा साडे ते लिया के ये थोपिया नहीं गया। असल च गल समझो की है, बिजनस डीलां ने। आ मोदी दी किट्टी च मोनोपली च जिहड़े बंदे ने ना, अडानी अंबानी, वो बाबा रामदेव जिहड़ा धोती पा के भज्जिया सीगा उत्थों, जिहड़ा बड़े थोड़े हक्कां दीयां गल्लां करदा, आयुर्वेदिक के नां ते किन्ना लखां करोड़ रुपया अंदर कर गया। मोदी सरकार कहती सी आए साल 2 करोड़ नौकरी ते काला धन लैके आवांगे। काला धन तां विजय माल्या, नीरव मोदी जिहड़ा सीगा साडे कोल, वो भी लैके उत्थे जा वड़े। उन्हां दा की पट लिया उन्होंने? फिर अज तक कदे मोदी जी ने गल कीती है? जिहड़ा मैनीफेस्टो सी उहदे च कहा गया सी कि काला धन लैके आवांगे, कित्थे है? सानू तो नहीं दिखता। ईवन की हुण की होया, पंजाब नूं अज तक वितकरा किया गया, तुहानूं सारिआं नूं पता। ये गल की है, हिंदुस्तान का जिहड़ा झंडा है वो वख-वख भिन्नतावां दा झंडा है, उहदे च हरा रंग भी है, उहदे च चिट्टा रंग भी है, उहदे च वख-वख रंग ने। उहदा जिहड़ा चक्कर है वो पूरे भारत की सभ्यता नूं दर्शाउंदा है। ये गल हुण सुण लिओ, ध्यान नाल सुणन वाली है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ कर रही है केंद्र की सरकार? वो झंडे के गब्बे जिहड़ा केंद्र बिंदु है ना, वो कट के उत्थे रिलायंस का लोगो लाउण नूं फिरदी है भी ये रिलायंस इंडिया है, ये हिंदुस्तान नहीं हैगा। सत श्री अकाल। सो वीरो, ये असीं कदे होण नहीं देवांगे। पंजाब की लड़ाई नहीं, लड़ाई किसान की है, जिहदे पिछे किसान लगदा है, मजदूर लगदा है। अच्छा, जे ये इन्ने ही बिल चंगे ने, बिहार च 2006 च पास हो गए सी। अपने कदे ना जिहड़े बेचारे मजदूर भाईचारा इत्थे काम करन आउंदा, उन्हां तों पुछ लिओ भी तुहाडे कोल जमीन किन्नी है, तुहानूं कहणगे 8 किले 9 किले 10 किले। ते 10 किले वाला इत्थे पंजाब च चंगा जिमीदार हुंदा है, माड़ा नहीं हुंदा।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦਾ ਗੰਨੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਲਓ। ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਬੂਤ ਏਕੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਝੰਡੀ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ। ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2022 ਹਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਤਾਂ ਬਚੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ 84 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਉਂਗੇ ਉਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਈ ਐ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਐਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 80% ਤਬਕਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਗੱਲ ਮੋਗੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੇਤ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਯਾਰ? ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ MSP ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ MSP ਦਾ ਨਹੀਂ। MSP ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 3 ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਨਰਮਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜੀਏ? ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ,
ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਬਾਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਨਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਲੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫਰੀ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੀ ਆਰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਗੜੀ 'ਚ 20 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਐ, ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਬਿਫਤਾ ਪਾਤੀ, ਬਿਫਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੇ ਪਲਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। 3.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਰਿਓ ਆ ਜਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਡੀਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਦਾਗ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਇਹ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਚਮਕਾ ਲਿਓ ਯਾਰ, 2022 ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ ਬਸ ਕੰਮ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੰਡੀਰ ਦਾ। ਵੀ ਆ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਡੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਯਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ
पर जे एडियां उन्होंने एडा दुख सी फिर लड़ते मूहरे होके लड़ाई यार। ये कलाकारां दे करन वाला काम थोड़ी सी। असीं तां तुहाडे पिछे होके चलदे। ये सांभिया किने आ कलाकारां ने? बाहर जवानी नूं किने हमेशा तौहमत लाई जाती सी भी कलाकारां ने जवानी बिगाड़ती। असीं तां साडे तां गले बह गए रौला पा पा के वीरे साडे हक्कां ते डाका, साडे हक्कां ते डाका, साडे नाल होके चलो। आ जेड़े हीरो अक्षय कुमार हो गया, सनी देओल हो गया, गुरू रंधावा हो गया, रौला पाउंदे आ ना पंजाब दा, शूटिंगां ना करन दिओ आपदियां खेतां 'च लिया के, किते इह ना होवे भी फोटोआं खिचाउण दे मारे फेर कह देण सनी देओल पंजाब दा पुੱਤ है। कोई पंजाब पंजूब दा पुੱਤ नहीं हैगा। उत्थे बंबे वाले ने उन्हां दे खून चेंज हो गए बाई, ਉਹ बस कल्ले नौं दे ही ने। ਉਹ मैं कल भी कहा चलो बाकियां नूं तां नेड़े तेड़े मोदी लगण नहीं दिंदा होना। सनी देओल तां यार एडा लीडर है, एडा उहदा कद है कि इन्हां दा मोदी नालों भी वड्डा सी ना। सनी देओल दा जद हिट हो गया सी जद मोदी हिट भी नहीं सी। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਖੰਡ ਨੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੜ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। हाँ बिल्कुल अमृतमान साडा भरा बहुत, चलो यार मैं ये तो नहीं कहूँगा भी मुबारक है, क्योंकि ये कोई खुशी की गल तो है नहीं। मुबारक नहीं, ये साडा निजी फर्ज है, थोड़ा भी फर्ज है। तो जदों तक ये लड़ाई चलूगी होर नहीं सानू किसी का पता। मैं इन्नी क गारंटी ले लेना, साडा बहुत पुराना प्यारा असीं इकट्ठिਆਂ ने शुरू किया सी, अड़ के लड़ाई लड़ांगे। साडी इंडस्ट्री नहीं कदे भी भज्जूगी, साडा परिवार है, आपदे परिवार का सब नूं पता ही हुंदा है। अड़ के तुहाडे नाल खड़ांगे। पहले दिन तो कहना होना भी जिथे 4 बंदे ने उत्थे 4 च बुला लिओ, जिथे 1000 ने उत्थे 1000 च बुला लिओ। बहुत जने ने कहता तां फलाणिਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ फलाणिਆਂ ਦਾ, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा यार। ठीक है कह लो, फिर की हो जाऊगा? साडा मसला हल करा दो, गल मुक्की। अस तां आपदे साडे तां ढोलकी छेने फिर चक लांगे दुबारे, असीं की लेना इन्हां चीज़ां तो। पर गल अज साडे मुद्दिआं दी है। ये सीधे तौर ते डाका ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬੌਂਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀਰੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਲੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान साथियों, सब तो पहला तो मैं इन्हां मुंडियां दा तह दिलों धन्नवादी हाँ जिन्हां ने अज उस वेले आके तुहाडी बांह फड़ी है। मैं तुहाडी बांह इस करके कह रहा हैं कि ये जिंदगी मौत का सवाल है। ये ऑर्डीनेंस कोई खेड नहीं, किते ऐ ना समझ लो जे कि कोई पल दो पल की खेड है। ये प्यारे बच्चों तुहाडा भविख विगाड़न की खेड है। तुहाडी मौत के वारंटां दे साइन हो चुके हैं जिस गल नूं लैके लड़ रहे हैं।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖਮਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ 44 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੰਮੇ ਐ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਵੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਾ ਸਮਝੋ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਮਣੀ ਕਿਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲਾਈਨ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ ਕੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਦਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਦਾਮ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਸਲ ਬੀਜੋ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਰੋਲਣਗੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਅ ਫਸਲ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਸਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਉਣਗੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਹੋਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਔਰ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 164 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 164 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਅੰਦਰਲੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਬੋਲਿਓ ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ ਫਸਲ ਵੇਚਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚਤੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨੈਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ फिर उपरों फरमान आएगा ये मार्केट कमेटियां की कोई लोड़ नहीं है चिट्टा हाथी है फिर फरमान आएगा एफसीआई की कोई लोड़ नहीं ये चिट्टे हाथी ने दोने ये अदारे जो खत्म होए मेरे प्यारे बच्चों उस वेले तुहाडी मौत शुरू हो जानी है इत्थों शुरू होनी है बापू जी रणनीति अपनी साडे बिहार की तुसीं सिचुएशन का पता है ना थोड़े पैसों के विच लुट्टे जाते लोग साडी जो फसल का रेट डाउन होया मने एक पले जो फसल का रेट डाउन होया नोट करियो गल जिहड़ी मैं हुण दस्सण लगा है मोदी ने वायदा पूरा करना तुहाडे नाल एक की वायदा कि तुहाडी इनकम किसानों डबल की या नहीं की ये कहना उसने सुनियो किवें करदा इनकम डबल जो प्यारिओ तुहाडी फसल 800 नूं 1000 नूं विकी तुहाडी जमीन का ठेका की होएगा आ 60,000 ठेका नहीं होएगा ठेका की होएगा
15,000 18,000 14,000 16,000 यही होएगा। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ 40,000 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ मोदी जी की कहूँगा कि भाइयों आपके साथ वायदा किया था इनकम डबल करेंगे, की या नहीं की? आप कहेंगे की मोदी जी, कहोगे ना? हाँ इस गल ते अड़े रहना है, इस गल ते अड़े रहना है कि लख यतन ला ले कोई असी आपदी जमीन 2 गल्लां दा ध्यान रखियो। हुण जिहड़ी गल मैं अगली कहनी चाहना है लास्ट दे विच थोड़ी जमीन जानी है, थोड़ी जमीन जानी है। मेरी हथ बन के बेनती है तगड़े हो जाओ। एक तो लख यतन कर ले कोई तुहानू वध रेट देण नू फसल मार्केट कमेटी दे रिकॉर्ड दे थ्रू उत्थे बेचो जाके सरकार नू बेचो, अदारे ना टुट जाण किते। पहली गल। दूसरी जिहड़ी गल है कि मेरे दोस्तों जिवें एक कहावत है कमला ना मारिए कमले दी मां मारिए। तुहाडी जमीन कौन लैके जा रहा? मोदी नहीं ले जा रहा। अडानी ते अबानी लैण आ रहे। अडानी ते अबानी अडानियां ते अबानियां दे हर प्रोडक्ट दा बाइकाट करो। मेरी हथ बन के बेनती है इस गल ते तगड़े हो जाओ। बाइकाट करो, प्रॉपर बाइकाट करो। इन्हां जिंदाबाद इन्हां दे सिम बहुत मैं वेख रहा है ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਤਾ। तो मेरी अगली बेनती की है इस गल का ध्यान ना सुन लियो। इन्हां दा आपां करना है, इन्हां दा आपां करना बाइकाट। एक तो यह रणनीति, अगली रणनीति की है वो सुनियो ध्यान नाल। आपां कल तो ध्यान दिओ मेरे नौजवान बच्चों, कल तो रेलवे ट्रैक जाम करने हैं। उन्नी देर तक नहीं छड्डना जिन्नी देर तक मोदी गोरनिया नहीं हो जाता। नहीं छड्डना चाहे कुछ हो जाए। 1 तरीक तो बैठना आपां मोर्चे गढ़ के। परसों 1 तरीक मेरा ख्याल नहीं, मेरा ख्याल कल नहीं हो जानी है। कल नहीं है। नौजवानों एक मैं हथ बन के थोड़ी मिहनत करदा, बेनती है मेरी, मैं थोड़े बाप की उम्र का यार। ध्यान रखियो थोड़ा जोश ते होश दोहां दी लोड़ है और थोड़ी जिंदगी दी लोड़ है। थोड़ी जिंदगी वास्ते ये जिंदगी मौत की लड़ाई लड़न लगे हैं। तो जे असी लोगों के मगर लग के कोई ऐसे हालात पैदा कर ले जिहदे नाल तुहानू सरकारां नू मौका मिले, वो कोई ऐसा हालात नहीं पैदा करना। आपां शांति दे विच रहना है, शांति दे विच रहिंदियां होया लड़ाई जितनी है। किते सरकार नू ऐसा मौका नहीं देना कि तुहाडे ते लाठी चार्ज करे। सरकार नू मौका नहीं देना कि तुहाडे ते गोलियां चलावे। सरकार नू ऐसा कोई मौका नहीं देना कि तुहाडे ते केस पा के तुहाडे ते तरह तरह के मुकदमे चला के तुहानू जेलां च बंद करे। इहदे लई असीं बैठे हाँ, ये असीं चलांगे। तुसीं ते सिर्फ तकड़े होके इन्हां वड्डे इकट्ठां नू वड्डे करना है। और नौजवानों मगरले नौजवानों नू लैके आओ। तुसीं बहुत वड्डा सबूत दिता मैनू। मैं कल प्रैस दे उत्ते शायद किसी ने मेरी इंटरव्यू भी सुनी होवे, मैं ठोक के गल कही है। और उस दिन का ही मैं कहता आ रहा कि जेडे साडे नौजवानों नू अज तक ये कहते रहे हैं कि साडे पंजाब दे नौजवान निशेड़ी हो गया है। अज सिद्ध करता नौजवानों ने कि निशेड़ी नहीं है, ये जिम्मेवार है, इस धरती दे लाल है, ये धरती दे राखे है। राखी करनगे, राखी करन दे लई मर मिटणगे। तां असीं तुहाडे मूहरे हैं। इस गल लई साडा परना तुहाडे नाल हर कदम के उत्ते तुहाडे नाल कदम ला के चलांगे। धन्नवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदाबाद। पहला तो जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहला तो बापू जी जेड़ी गल करके गए है, कल्ली कल्ली गल खाने पाउण वाली है। ये ताड़ियां ते कूकां तो बहुत उपरली गल है, समझण दी गल है जो होया। इदों बाद जो भी रणनीति होगी, कोई भी प्लैनिंग होगी, तुहाडे नाल सांझी करदी रहांगे। आपदे सोशल मीडिया थ्रू भी करते रहांगे, किसान यूनियन के थ्रू भी करते रहांगे। जिवें जिवें अगली प्लैनिंग होगी
ਭਾਈ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਵਾਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ ਵੰਡਿਆ ਫਰੀ ਵੰਡਿਆ, ਅੱਜ ਲਾਤਾ ਰੇਟ, ਅੱਜ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਜ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਚਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਤਣ ਜਿਤਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਕਦੇ ਪਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 60 ml ਦੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਪੈਗ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮੈਂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਭੇਜੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਅੰਨਗਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਡਾਂਗਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ। ਧੁੱਪੇ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ? ਫੇਰ ਅਸੀਂ। ਨਿਬੜਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਤੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੂਹਰੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਫੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਫੜੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਓਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖੇ ਕਈ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇਖੇ।
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਯਾਰ। ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਲੇ ਭੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੱਢਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ। ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਆਡੀਓ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, 3 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਐਂ ਪਰੋਇਆ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਡਮੀ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਜੇ 'ਚ, ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਧਰ ਵਰਤੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸਕਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 97% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝ ਕੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਖੋਊਗਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ? ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਨਾ, ਆਹੀ ਤਕੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਵੀਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਭਰਾ, ਨੇਤ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਵੀਰੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਸਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਟਸ ਦੇਖੋ, ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ? ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਪਾੜਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੂਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੂਕਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੂਕਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਖੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੂਕ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਾਨ ਜਸ ਬਾਜਵਾ
ਆਰਨੇਤ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਹਰਜੋਤ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਕੱਠ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਓ ਵੀ ਗੋਨਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਧੂ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਐ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ? ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ? ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਆਡਾ ਧਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਗਾਣੇ ਗੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੁਰਲੀ ਕਰੋਨੇ ਚ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਐਂ ਲੰਘ ਜੂ। ਐਂ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਐਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 3 ਨਾਰੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਨਾਰਾ, ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਲਾ ਨਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਰਜੋਤ ਬਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੂਥ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਏਕਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੰਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੁੱਖਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਸੋਚਿਓ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਦੰਗੇ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ? ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਕੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ? कि भाइयों विद्रोह करने वाले तो विद्रोह करने के लिए विद्रोह करते हैं। ओ लख लांत तेरे देश दिया राजा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਬਿੱਲ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VOTING ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੋਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਭਟਕਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2% ਵਾਲੇ 2% ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਰਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਇਓ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ 'ਚ ਭਿੱਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ ਕਿਹਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਖਾੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਖਾੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ,
ਪਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।